Hi dear students, how are you all? I think you're all fine and well. So today I'm going to start the first lesson of your first language English. That is Wrong Man in Workers' Paradise. Okay, this is a very nice lesson and it is written by Rabindranath Tagore. In this story, a person was there by mistake of aerial messenger. ಏರಿಯಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಅಂದರೆ ಈ ದೇವದೂತರು ಅಂತ ಕರಿತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅವನು ಅವರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ನಿಂದಾಗಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡಬೇಕಾದಂಥವನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಥರದ ಸ್ವರ್ಗ? ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್. ಓಕೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರ ಸ್ವರ್ಗ ಅದು. ಇವನು ಲೇಸಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಲೆಲ್ಲ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇರ್ತಾನೆ. He was a lazy person. He was spending his time in a lazy way in the earth. By mistake of aerial messenger, he was put into the workers' paradise. How will be like there? Life like there. And even he saw one beautiful girl there, and he fell in love with that girl, and that girl liked him. Yes, what happened next? Let's enter into the lesson. Okay. Screen. Yes. The first lesson, A Wrong Man in Workers' Paradise. It is written by Rabindranath Tagore. He is a Bengali poet. West Bengal, no? He is a Bengali poet. See, a little bit information I will give you about Rabindranath Tagore now. Later, I will prepare one documentary about his life and his family, his work, all those things. Later, I will give you that documentary. So, he is basically a Bengali poet, and he's the first Nobel laureate in our India. Okay, almost in entire Asia, I think. He's the first Nobel laureate in literature. So for the book of he has written Gitanjali. To that book, he got Nobel Prize. So here I have given the page of your textbook. Open your textbook. I will read out the paragraphs and I will explain. So wherever the important words I will tell you, you underline those words and you can write the meanings of that word. Okay? Yes. And this Rabindranath Tagore, he was more interested in nature. He was not book oriented, a bookish boy. He was more interested in nature, birds, and in art, painting, drawing, sculpting. In all those things, he was interested. And he was roaming always in nature. Whatever the work he was liking, that work he was doing. Okay, he was not doing any work just for money. In whatever things he was interested, he was doing only those works. Anyway, this was his brief life. Here, same little bit connection is there. His wife named Mrinalini Devi. Okay, yes. She was also very much liking him. His wife Mrinalini Devi was loving him very much, because so many people were criticizing Rabindranath Tagore that he is not interested in any work, he is not interested in making money. He is simply doing whatever he likes, and he was simply wasting his time. Like that, the many people were criticizing him. But his wife, Mrinalini Devi, was always supporting him, and she was loving him very much. Anyway, I think this story he has imagined himself and his wife. Anyway, let's see. By mistake of aerial messenger, he was taken to workers' paradise. Paradise means heaven. Heaven, swarga. That's all. ಕೆಲಸಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗ. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಮಾತ್ರ ಇದು ಸ್ವರ್ಗ. ಲೇಸಿ ಪರ್ಸನ್ ಇವನ್ ತರದವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನರಕ ಅದು. ಓಕೆ, ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. Open your textbook. As I go through this, as I start reading the paragraphs, you keep your pencil there. To whichever important words I will tell, you underline those words. Okay? Yes. First paragraph. The man had never believed in mere utility. Underline this word, utility. Okay? Utility. What is the meaning of utility? And underline this, the man. The man is one character he has imagined in this story. The man is Manisha. Who was that lazy person? No?
That the man is that lazy person. Remember like that. The man, Manushya, had never believed in mere utility. Utility means ಉಪಯೋಗ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ 95% ಪೀಪಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡೂ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಔಟ್ ಸೈಡ್, ಇನ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ ಲೈಫ್ ಏನೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ, ಅವನ ಆ ಥರದನಲ್ಲ. He was never believed in mere utility. Mere ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ, ಕೇವಲ. ಬರೀ ಯುಟಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ವರ್ಕ್ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ, ಅದರಿಂದ ಮನೆ ಸಿಗಲಿ ಅವ್ನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ, ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಜನಗಳು ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಅವ್ನ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ನು ಒರಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರಲ್ಲ. ಜನಗಳು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೇನು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ಇವ್ರೇನು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ನೋ, ಇವ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ಸಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ನದಿ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಫ್ಲಾಟಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೆವರ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ mere utility. Okay, next I will move on. Having had no useful work, he indulged in mad whims. Okay, underline the word indulged. Indulged means involved. Whims, fanciful desires. Okay, those. Having had no useful work, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಡ್ ವಿಮ್ಸ್, ಆದ್ರಿಂದ ಹುಚ್ಚು ಆಸೆಗಳಲ್ಲಿ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿಫುಲ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದ. ಏನೇನು ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಹಿ ಮೇಡ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್. ಇವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಯಾವ್ಯಾವ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. He made little pieces of sculpture. Sculpture ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಅದು. Men, women, castle, quaint earthen things dotted over with seashells. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ? Men, ಯಾರು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಕಲಿತಾರಲ್ಲ, ಗಂಡಸರು, ಅವ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತನೆ ಇರ್ಬೋದು. Women, ladies, and castle, ಕೋಟೆಗಳ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. And quaint earthen things. Quaint ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ, ವಿಶೇಷವಾದ, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅಂತಿರು ಹಂಗೆ. ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಅಂತ, ಕ್ವೈಂಟ್ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್. ಕ್ವೈಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್. ಅರ್ಥನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅರ್ಥನಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪಾಟ್ಸ್ಗಳು, ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನು. ಡಾಟೆಡ್ ಓವರ್ ವಿತ್ ಸೀ ಶೆಲ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ದ. ಸೀ ಶೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತಿದ್ದ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಹಿ ಪೇಂಟೆಡ್, ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. Thus ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ thus ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. So thus he wasted his time on all that was useless, needless. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, in this way he was wasting his precious time, he was wasting his important time in useless things. Yes. Next, it may be useless for us, but it was meaningful for him. He was enjoying that. That's all. People laughed at him. It is generally the nature of human being. Generally, it is the nature of society. Any boy, especially boy. I am not saying the girl. A girl can be inside home and she can cook and do some decorative things inside her home and she can spend the days. No problem with that. But being a boy, you should have a work. You should have a job. At least to lead his life. At least to take care of the girl who will come with him, who will marry that boy. To take care of that girl, her life, he has to do some work and he has to earn some money. So that's why the society will usually criticize him. The same thing happened to this man. People laughed at him. They laughed. At the times he vowed to shake off his whims, but they lingered in his mind. Okay,
Oath. Underline this word, oath. Oath means oath. ಒಂಥರ ಶಪಥ ಮಾಡೋದು ಅಂದಿರೋ ಹಾಗೆ. ಓಟ್ ಶಪಥ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಏನು ಹುಚ್ಚು ಆಸೆಗಳಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಶೇಕ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಕೂಡ ಯಾವ್ದೊಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ they lingered in his mind, they were staying in his mind. That's all. So this is second paragraph. Next, some boys seldom ply their books and yet pass their tests. ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ತರಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಎದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಈ ಹುಡುಗ ಇವನ್ ತರದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತರಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಇವನೇನು ಮಾಡಿದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಟೀಚರ್ಗೆ ರಾಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಹಾಕಿ ಬುದ್ಧಿ ಮೂಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆದ್ರೂ ನೋಡಿ ಅವ್ನು ಹೆಂಗ್ ಗುರಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ಹುಡುಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಓದಲ್ಲ, ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬುಕ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೆಲ್ಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರೇರ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ರೇರ್ಲಿ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಡಮ್, ರೈಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ರೇರ್ಲಿ. ಪ್ಲೈ ಮೀನ್ಸ್ ರೀಡ್, ಓದೋದು. ದೇರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯೆಟ್ ಪಾಸ್ ದೇರ್ ಟೆಸ್ಟ್. ರೇರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪಾಸೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. A similar thing happened to this man. ಅದೇ ತರ ಈ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಲೇಜಿ ಮ್ಯಾನ್, ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. He spent his earthly life in useless work and yet after his death the gates of heaven opened wide for him. ಅರ್ಥದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದಂತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ವೈಡ್ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. The doors of heaven were wide open for this fellow. Even though he wasted his time in earth in useless things, but the gates of heaven wide open for him. So this is important, this stanza. 2 marks question may come. Is seldom boys ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, seldom ply ರೇರ್ಲಿ ಓದೋದನ್ನ ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇವನ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ, ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ರೇರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಇವನ್ ಲೈಫ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಮ್ಯಾನ್, he wasted his life in earth in useless things, but still he went to heaven. ಅದಲ್ವಾ? Yes, this is. Next, in the 4th paragraph, but the moving finger writes even in heaven. So it came to pass that the aerial messenger who took the charge of the man made a mistake and found him a place in workers' paradise. Okay, moving finger ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಣೆ ಬರಹ ಬರೆಯುವಂತ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್. ಓಕೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಹಣೆ ಬರಹ. ಸೊ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಪಾಸ್ ದಟ್ ಏರಿಯಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್, ಆ ಏರಿಯಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವದೂತರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಹಂಗೆ ಏರಿಯಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಹೂ ಟುಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನ್. ಆ ಏರಿಯಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೇನ್ ಮಾಡಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಹಣೆ ಬರ ತಗೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರದ ಸ್ವರ್ಗ? ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಬಟ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಹೆವೆನ್, ಹೆವೆನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಬರಹ. ಸೊ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಪಾಸ್ ದಟ್ ದ ಏರಿಯಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಏರಿಯಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ who took charge, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್. ತಗೊಂಡೋಗಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿಂದ. ಸೊ ನೌ he has gone to workers paradise. What are all the changes will happen in workers paradise? ಇವನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವರ್ಕರ್ಸ್ ತರ, ಬಿಸಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ತರ ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿ ವರ್ಕರ್ ಆಗ್ತಾನ, ಅಥವಾ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವನ್ ತರ ಲೇಜಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನ. Okay, that's one. And there was one girl, one busy girl. Now contact will develop between them. Let's see what will happen next.
In this paradise, you find everything except leisure. Underline this one. Except leisure. In this paradise, everything is available. Whatever you want to eat, whatever you want to do, everything is available. But except leisure. But leisure, free time ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಬೇಕು. That's not. Next, here men say, God, we haven't a moment to spare. Underline this sentence. Annotations ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಗಾಡ್, ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವನ್ಟ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೇರ್. ಸ್ಪೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಪೇರ್ ಕಳೆಯೋದು, ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಓ ದೇವ್ರೆ, ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಮೆನ್. ಅಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಮೆನ್ ವಿಸ್ಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಸು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್, ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಅನ್ನೆಸರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ಗಳು ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾತು ಮುಗಿಯೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ, ಫುಲ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ದ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಟು ಮಚ್. ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್, ಟೈಮ್ಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಟೈಮ್ ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಲೇಡೀಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Look at here, gents will say like this, women will whisper like this. Next, all exclaim. So gents, ladies ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಂಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದಂಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ all exclaim, time is precious. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ time is precious. ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೂಲ್ಯ. 10th section ಅಮೂಲ್ಯ ಅಲ್ಲ, this is simple. This is precious. Time ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Next, we have our hands full. We make use of every single minute. We have our hands full. Complete ಕೈ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಹಂಗೆ. So a lot of work is there. And they make use of every single minute. They don't want to waste even a single minute. That's one. They sigh complainingly. Sigh, underline this word sigh. Sigh ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಎದುರಿಸಿರು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡ್ತೀವಲ್ವ, ಅದನ್ನ ಸೈ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೈ ಕಂಪ್ಲೈನಿಂಗ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಯೆಟ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಲ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಸೈ ಆಗಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೊಂಥರ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಲ್ಟೆಡ್, ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. Okay, to like this kind of situation, this lazy man is going to end up. What will happen? See, but this newcomer who had passed all his life on earth without doing a scrap of useful work did not fit in with the scheme of things in workers' paradise. Okay, ಈ ರೀತಿ ಲೇಜಿಯಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತ ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ is not fitting to that world. Okay, see, but this newcomer who had passed all his life, on life tumba waste ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ on earth without doing a scrap of useful work. Scrap of one piece of ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಲ್ವಾ ಹಾಗೆ. So he did not do even a scrap of useful work. Did not fit, and he was not fit with the scheme, with the plan, with the system of the workers' paradise. He was not fit. He lounged in the streets absently and jostled the hurrying men. He lounged ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಹಿಂಗೆ ರೋಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ನು ಏನ್ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವೇಂತಂದ್ರೆ ಲಾಂಚ್, ಸುಮ್ಮನೆ ನಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದು. ಏನ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಲಾಂಚ್ in the streets absently and jostled the hurrying men. ಇವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಲೇಜಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವನು ಅವ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೋಗಿ ಬುದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಬುದ್ಧಿದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಗುದ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ jostled the hurrying man. He lounged in the streets and jostled the hurrying man. He lay down in the green meadows
are close to the fast flowing streams and was taken to task by busy farmers. He was almost most of the time ಯಾವುದಾದ್ರು ಗ್ರೀನ್ ಮೆಡೋಸ್ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ರೀತಿ ಆರಾಮ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನದಿಗಳ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜರಿಗಳು, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ and was taken to task. Underline this one, taken to task ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಟೇಕನ್ ಟು ಟಾಸ್ಕ್ ಬೈ ಬಿಸಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಂದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗಳೇನಾದ್ರು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇವನು ಆ ರೀತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೈತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಬಯಸ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಾನೆ. He was taken to task by busy farmers. He was always in the way of others. So almost ಎಲ್ಲರದು ಒಂದು ದಾರಿ ಆದ್ರೆ ಇವಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ. So now you pause the video and you start reading from here to here. Hey, don't look at my face. You read that one. Okay, I will move on. So yes, heroine is entering. Good. A bustling girl went every day to a silent torrent. Silent, since in the workers' paradise, even a torrent would not waste its energy singing to fill her pitchers. Okay. See, this is a girl, busy girl. ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಗರ್ಲ್. Okay. A bustling girl went every day to a silent torrent. Underline this, a silent torrent. So torrent means ಒಂದು ನದಿನ ರಿವರ್ನ ಈ torrent ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಸ್ಲಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ. ಬಸ್ಲಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ವೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಪ್ರತಿದಿನ ಟು ಎ ಸೈಲೆಂಟ್ ಟಾರೆಂಟ್, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹರಿಯುವಂತ ನದಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬಿಂದಿಗೆ ತಗೊಂಡು ನೀರು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ನದಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ನದಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಜುಳು ಅಂತ ಹರ್ಕೊಂಡು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ನದಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ನದಿ, ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತ ನದಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆಳಗಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಗಂಟೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಸ್ಟೆಡ್. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫೀಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್, ಟಯರ್ಡ್ ಆದ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿರತ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಈ ಹರಿಯುವಂತ ನದಿ ಕೂಡ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಸಿ ದ ರಿವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. Yes. Okay. This is important because in your exam they will ask why in the workers' paradise even the torrent was silent. ಯಾಕೆ ಟಾರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ because it doesn't want to waste its energy by singing. That's all. To fill our pictures. Underline this word, pictures. Pictures means ಕೊಡಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ pictures ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Another word is there, that is picture. Spelling you write somewhere here, Picture. That is picture. This is picture. Picture ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ, picture ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿರೋದು ಅದು. So that's all. Next, the girl's movement on the road was like the rapid movement of a skilled hand on the strings of a guitar. ಈ ಹುಡುಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. If that girl walks, ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಪ್ ಸಿಂಗರ್ ಗಿಟಾರ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So this is one. The girl's movement on the road was like the rapid movement of a skilled hand on the strings of a guitar. Next, her hair was carelessly done. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ. her hair ಮತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜಡೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಟೈಟಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಹುಡುಗಿರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದೀರಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಂಟಾಗಲೇ ಕಣ್ಣಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋದೇನು ವೆರೈಟಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಬ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಡುಗಿರು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಗರ್ಲ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ಲಿ ಡನ್ ಹರ್ ಏರ್. ಅವಳ ಏರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ಕ್ವಿಸಿಟಿವ್ ವಿಸ್ಪ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಲಿ, ಸರಿ ಹುಡುಗಿರು ಕೆಲವರು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ವಿಸ್ಪ್, ಅದನ್ನ ವಿಸ್ಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವಿಸ್ಪ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವಿಸ್ಪ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಕ್ವಿಸಿಟಿವ್ ವಿಸ್ಪ್ಸ್ peeped often over her forehead to peer at the dark wonder of her eye. ಅವಳ ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಸ್ಪ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಂದ್ರೆ, ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವಾಗ ಕಪ್ಪು ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿಸ್ಪ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವಂತೆ. ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಕಾತರ ಇದೆ ಅವಳ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ಕ್ವಿಸಿಟಿವ್ ವಿಸ್ಪ್ಸ್ ಒಂಥರ ಕಾತರವಾಗಿರೋದು. They want to know, desire to know. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ವಿಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ wisps, they are inquisitive and peeped ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡೋದನ್ನ peep ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Peeped often over her forehead ಇಂದ ಇಣುಕಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಂತೆ, forehead to peer at dark wonder of her eye. peer ಅಂತಂದ್ರೆ to see, ನೋಡೋದು. ಅವಳ ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣಿನ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಆ ವಿಸ್ಪ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಾತರವಾಗಿವೆ. ದ ಐಡ್ಲರ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಇದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ನಮ್ ಕ್ರೇಜಿ ಬಾಯ್ ಬರ್ತಾನೆ ಐಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಐಡ್ಲರ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಆ ಹುಡುಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ದ ಗರ್ಲ್ ರೈಟ್ಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇವನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಸೈಡ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. As the princess sees a lonely beggar and is filled with pity, so the busy girl of heaven saw this one and was filled with pity. Okay. ಒಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಒಂದು ಅರಮನೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವನೊಬ್ಬ ಬೆಗ್ಗರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ, ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾಳೆ. ಹಂಗೆ ಈ ರಾಜಕುಮಾರಿ ನಮ್ಮ ಐಡ್ಲರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ ಬೆಗರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಜಕುಮಾರಿ, ಸೀಸ್ ಎ ಲೋನ್ಲಿ ಬೆಗರ್, ಒಂಟಿಯಾಗಿರೋ ಬೆಗರ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಪಿಟಿ. ಪಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್, ಕರುಣೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ನೋಡಿದಾಗ ರಾಜಕುಮಾರಿಗೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎನಿ ಗರ್ಲ್, ಯಾವುದೇ ಹುಡುಗಿರಾಗಲಿ ತುಂಬಾ ಯಾರೊಬ್ರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಬೇಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. That is their nature. So the busy girl of heaven saw this one and was filled with pity. ಇವನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರುಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೂ. ನೋಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, she cried with concern ಆಗಿ ಕೂಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾಳೆ, you have no work in hand, have you? You have no work in hand, have you? ನಿನಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ? ಇದು ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹುಡುಗಿರಿ ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದಿನ ಯಾರು ಹುಡುಗರು ರೇಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ಗೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹುಡುಗಿರು. ಹುಡುಗಿ ಆ ರೀತಿ ಬೈತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಜಾಬ್ ಇಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಜಾಬ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ, ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಇದು. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸೈಡ್ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸನ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೇರ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್. ಕೆಲಸನ, ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಂತಿದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವರ್ಕ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋ ಅಂತೇಳಿ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಇರ್ತೀನಿ, ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೇರ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್. That's all. The girl did not understand his words and said, I shall spare some work for you to do if you like. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಜಾಬ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಶಲ್ ಸ್ಪೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಸಮ್ ವರ್ಕ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ದೆನ್
ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಗರ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಟಾರೆಂಟ್, all this time I have been waiting to take some work from your hands. ಕುರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಮಗ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಲೋ ದ ಗರ್ಲ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಟಾರೆಂಟ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ವೈಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲಸ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾರ ಕೈಯಿಂದ? ನಿಮ್ ಕೈಯಿಂದ. ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಾ ನೋಡಿ ಕಳ್ಳ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ what kind of work would you like? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ತರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? will you give me one of your pictures? ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? will you give me one of your pictures? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೊಡಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕೊಡ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನನಗೆ? one that you can spare, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೊಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? she asked, a picture? ಏನು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡಪ್ಪ ನನ್ನ. you want to draw water from the torrent? ಏನು ಈ ಕೊಡ ತಗೊಂಡು ಏನು ನದಿನ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರಾ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟಾರೆಂಟ್? ನೋ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋ, ಐ ಶಾಲ್ ಡ್ರಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಕೊಡದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ನೋ, ಐ ಶಾಲ್ ಡ್ರಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಏನೇನು ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದಟ್ ಗರ್ಲ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ.